Good morning, dear students. Now let us continue with the poem Before Dying. So we had finished with this passage in our previous lecture. We who have seen under the dense banyan. This we had done. Now let us proceed further. We who have learnt. So these are the, if you have a look at the picture that is now being displayed, this is a screenshot of your passage, and we just look at the last two lines on the page. We who have learnt after days, months, seasons had passed, that daughter of earth drew near to tell us the river's tales. In darkness, we who have sensed within banks and fields and paths, there is another light on its body, the afternoon dust, losing its hold on eyesight. That light is calm and still. There, earth's concavity drifts into a body of faded incense. So now just try to understand this. So we who have learnt. So he counts himself among those people who have learnt what the daughter of earth wanted to teach them. कि daughter of earth simply means जो धरती इन्हां नूं दसना चाहती सी, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ. We who have learnt after days, months, seasons had passed. ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we have learnt what daughter of earth tried to tell us. It tried to tell us the stories of the rivers. Tales ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ stories. So daughter of earth ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ. Drew near to tell us the river's tales in darkness. Okay, so it told us about the stories of the rivers that go on flowing and merge into the sea. Okay, so ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ after flowing through the plains and after moving in a zigzag manner, they ultimately merge into the sea. So ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਥ ਤੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਕਨਵੇ. ਦੇਖੋ, we who have learnt after days, months, seasons had passed, that daughter of earth drew near to tell us the river's tales. कि नदियां दी यही कहानी है. In darkness, we who have sensed within banks and fields and paths, there is another light on its body, the afternoon dust. So in darkness, we have sensed that on banks ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ we have sensed that there is another light. ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ. So we have sensed within banks and fields and paths, ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ that there is another light, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. And the light is, there is another light on its body, the afternoon dust, losing its hold on eyesight. It simply means ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, that light is calm and still. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਬੀ that light is that of the soul. Okay? So that light is calm and still. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ. ਦੇਖੋ, losing its hold on eyesight ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, that it does not put a burden on the eyesight, it does not affect the eyesight. देखो, so there earth's concavity drifts into a body of faded incense. So ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ earth's concavity. So ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਨਕਾਵਤੀ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, it is given at the back also. ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਹੋਇਆ. ਦੇਖੋ, ਅਰਥਸ ਕਨਕਾਵਤੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹੂ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ. ਦੇਖੋ, ਇਨ ਫੋਕ ਲੈਜੈਂਡ ਅ ਯੰਗ ਗਰਲ ਹੂਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਊਜ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਐਨੀ ਵੂਮਨ ਹੂ ਵੁੱਡ ਈਟ ਅ ਸਰਟਨ ਮੈਂਗੋ.
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਨਕਾਵਤੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਕਨਕਾਵਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਉਸ ਅੰਬ ਨੂੰ ਖਾਏਗੀ he would get married to her. A tragic situation arises when Kankavati unwittingly eats the fruit. ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਨਕਾਵਤੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਵਿਟਿੰਗਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ whosoever eats that fruit I will get married to that woman. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਗਈ that the sister of that boy whose name was Kankavati, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ। Finally, she drifts on a boat to an unknown realm. The implication is that she dies. So फिर इस स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, how can a brother and sister get married? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਨਕਾਵਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਨਕਾਵਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਰੀਅਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਦ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਡਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਡਾਈਜ਼। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਡੈਥ what happens, the soul ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਕਾਵਤੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਅਨਨੋਨ ਰੀਅਲਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ, ਤਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਲੀਵਸ ਦ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਰੀਅਲਮ। ਇੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਟਫ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜਿਸ what more would we know before death? So what more would we know before death? ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਮੋਰ ਵੁੱਡ ਵੀ ਨੋ ਬਿਫੋਰ ਡੈਥ? ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Do we not know, alas, at the head of all roseate desire, like a blank wall, there wakes death's grey face? ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਡਨੈਸ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੋਜ਼ੀਏਟ ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਰੋਜ਼ੀ, ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਮੂਵਸ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਬਲੈਂਕ ਵਾਲ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਡੈਥ, ਐਂਡ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅ ਬਲੈਂਕ ਵਾਲ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ
बिल्कुल ब्लैंक है, जिहदे उपर कुछ भी नहीं है। सो एट एट द हेड ऑफ ऑल रोजियर डिजायर लाइक अ ब्लैंक वॉल देयर वेक्स डेथ्स ग्रे फेस। सो सिर्फ उत्ते की चित्रित है उस ब्लैंक वॉल के उपर, मौत का चेहरा, और वो चेहरा किदां दा ग्रे है, इट इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव। All the dreams, the gold, the world once had pass into unresponsive peace। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। All the dreams, the gold, the world once had, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। All the things, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ all the things that we wanted to achieve in this world they pass into unresponsive peace। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ the things that we achieved, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੀਸ ਟੇਕਸ ਦ ਪਲੇਸ ਆਫ ऑल द ड्रीम्स। मतलब एक जड़ा डैड व्यक्ति है ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਬਿਕਮਸ ਪੀਸਫੁਲ। ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਬੁਲਾਓ ਬਟ ਅ ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੀ ਪਾਸਿਸ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਪੀਸ। ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਪੀਸ ਬਟ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਯੋਰ ਕਾਲਸ ਐਜ਼ ਦੋ ਅ ਸੋਰਸਰੈਸ ਮੇਕਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦੈਮ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਟ ਮੋਰ ਵੁੱਡ ਵੀ ਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ heard many stories regarding as to what happens to us after death, but after all these are only guesses, these are only stories. We cannot know much about death till we die। so baad pata lagega। so what more would we know, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ that mystery can only be solved once we die, once we enter the realm of the dead। Have we not heard birds cry after the sunlight fades in meadow mists, seen the crows fly? ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ when the day comes to an end ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ? they start crying ਕਿ ਹੁਣ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ once his life comes to an end ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਫਲਾਈ ਟੂਵਰਡਸ देयर नेस्ट्स। in the same way the soul moves towards its home, you may say, or towards a place which is unknown to the living persons। so now I hope this poem is clear to you. If there is any confusion regarding this, please ask me। so now